મિત્રો આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ગુરુ જ્ઞાન શાળાની અંદર। વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના આ વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય ગુજરાતીનું પ્રશ્નપત્ર નંબર 2 ખૂબ જ મોસ્ટ આઈએમપી વાર્ષિક પરીક્ષા 2025 માટેનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે પ્રશ્નપત્ર 1નો વિડીયો ના જોયો હોય તો આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પ્રશ્નપત્ર 1નો વિડીયો આપેલો છે, એ વિડીયો પણ તમે અચૂકથી જોઈ લેજો। બંને વિડીયો જોઈ લેજો જેથી કરીને તમને ફાયદો થાય। तो चलो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे टाइम वेस्ट नहीं करीशुं, विडियोनी शरूआत करीशुं। तो विडियोनी शरूआत करता पहला चेनल पर नवा होय चेनल ने सब्सक्राइब करी देजो ने तमारा बीजा मित्रों सुधी पण आ विडियोने शेर करजो जेथी करीने ते पण लाभ मेळवी शके। जो धोरण 9 गुजराती समय आपणो रहेवानो छे 3 कलाकनो ने कुल गुण छे 80। एनी अंदर विभाग ए जोईए जे 20 मार्क्सनो छे। एमां सौप्रथम तमने जोड़का पूछाशे 4 मार्क्सना। तो कृति छे अने सामे तेना साहित्य प्रकार सामे आपणे जोड़वानुं छे। तो एनो जवाब नीचे आपेलो छे। तो वाड़ी परना वहाला तो आवशे ड ललित निबंध। बीजो छे कुदरती तो आवशे अ एकांकी। तीजो छे पंगुम लगयते गिरीम तो आवशे ब रेखाचित्र। चौथो छे लोहीनी सगाई तो आवशे ई नवलिका। नेक्स्ट आगळ वधीशुं। आगळ छे ब के आपेला विकल्पोमांथी योग्य विकल्प पसंद करी खाली जग्या पूरवानी छे। 4 तमने आपेला हशे। एमां जोईए के अमृत काकीनो आशा भर्यो खाली जग्या महीनो आव्यो तो कयो महीनो आव्यो तो मागशर महीनो। छठ्ठो ओलम्पिक में खाली जग्या छाल फेंकवानी स्पर्धा राखवानी लेखक सूचवे छे तो आवशे केळानी छाल फेंकवानी। 7मो खाली जग्या कड़ामांथी 1 तोलो कापीने वेचवानो निर्णय कर्यो तो आवशे सोनाना कड़ामांथी। 8मो बाबूनो मित्र देवलो स्वर्ग में खाली जग्या बनी गयो हतो तो आवशे देवांशी स्पर्शा देवांशी अप्सरा। विद्यार्थी मित्रों तमने आ प्रश्नों एक वाक्यनी अंदर पण पूछाय तो पण तमे आसानीथी लखी शको जो तमे प्रश्नों विडियो बराबर जोयो होय ने तैयार करी होय तो। विद्यार्थी मित्रों आगळ तमारे गुजराती पछी शेनुं प्रश्नपत्र छे ए पण कमेंट करजो जेथी करीने आपणे नेक्स्ट विषयना आईएमपी लावी सकीए। जोईए के नीचे आपेला प्रश्नना एक वाक्यमां जवाब आपो। 2 प्रश्न आपेला हशे प्रत्येकनो 1 गुण। एमां छे के नानक साहेबे पोतानो वारस कोने बनाव्यो तो नानक साहेबे पोताना शिष्य अंगदने पोतानो वारस बनाव्यो। 10मो लेखक युगांडाना बेताज बादशाह तरीके कोने ओळखावे छे तो लेखक गुजरातना श्रेष्ठी नानजी भाई कालिदास मेहताने युगांडाना बेताज बादशाह तरीके ओळखावे छे। ड जोईए आपेला प्रश्नना 3-4 वाक्यमां उत्तर लखो। 2 गुणना प्रश्न छे। एमां पहेलो जोईए कि प्रकृति थी ऊपर उठीने आगळ वधवुं ए ज संस्कृति छे आ विधान समझावो। तो नीचे तेनो संपूर्ण जवाब आपेलो छे। तमारे विडियो स्टॉप करीने प्रश्ननो जवाब वांची लेवानो छे। अने विद्यार्थी मित्रों धोरण 9 बीजा विषयना पण मोस्ट आईएमपी मॉडल पेपरोना विडियो आपणी चेनल पर मूकेल छे जे तमामे तमाम विडियोनी लिंक आ विडियोना डिस्क्रिप्शन बॉक्समां तमने प्लेलिस्ट आपेલું છે ત્યાં તમે જોઈ શકો છો। 12મો જોયો કે દેવલાએ બાબુ સાથેની દોસ્તી કેવી રીતે નિભાવી તે તમારા શબ્દોમાં લખો। જોઈ શકો છો દેવાંશી ઉર્ફે દેવલાના નાચગાનથી પ્રસન્ન થયેલા ઇન્દ્રરાજાએ દેવલાને વરદાન માંગવા કહ્યું। દેવલાએ ઇન્દ્રરાજા પાસે એના નાનપણના ભાઈબંધને સ્વર્ગમાં લાવવાની ઈચ્છા રજૂ કરી। ઇન્દ્રરાજાએ એની ઈચ્છા પૂરી કરી અને બાબુને દેવલા સાથે એક દિવસ સ્વર્ગમાં રહેવાનો લહાવો મળ્યો। આ રીતે દેવલાએ બાબુ સાથેની દોસ્તી નિભાવી। 13મો જોઈએ કે અરુણિમા દ્વારા ભારતના યુવાનોને કયો સંદેશ મળે છે એનો પણ નીચે તમને જવાબ આપેલો છે। તમે વિડીયો સ્ટોપ કરીને પ્રશ્નનો જવાબ વાંચી શકો છો। અને ધોરણ 9ના આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર ના જોડાયા હોય તો આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક આપેલ હશે। એ ગ્રુપની અંદર પણ ભૂલ્યા વગર જોઈન થઈ જજો। હવે જોઈએ 10-12 વાક્યની અંદર ઉત્તર લખો। મોટા પ્રશ્ન છે, તમારે કોઈ પણ 2 લખવાના છે, 3 ગુણના છે। એમાં છે મહારાજ વજયસંઘજીની ઉદારતાનો તમારા શબ્દોમાં વર્ણન કરો। પ્રશ્નનો સંપૂર્ણ જવાબ આપેલો છે। આપણે વિડીયો સ્ટોપ કરીને પ્રશ્નનો જવાબ એકવાર વાંચી લેવાનો છે। નેક્સ્ટ જોઈશું આગળ। આગળ આવે છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિની સિદ્ધિ પાઠમાંથી ભારતીય સંસ્કૃતિની વિશિષ્ટતાઓ લખો। તો ભારતીય સંસ્કૃતિની વિશિષ્ટતાઓ નીચે વર્ણવેલી છે। નેક્સ્ટ અરુણિમાનું પાત્રલેખન કરો। અરુણિમા સિન્હાનું પાત્રલેખન કરવાનું છે આપણે। જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ પ્રશ્નનો જવાબ લખેલ છે। તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરીને પ્રશ્નનો જવાબ લખી લેવાનો તૈયાર કરી લેવાનો છે, એકવાર વાંચી લેવાનો છે સંપૂર્ણ।
નેક્સ્ટ વિભાગ બી જોઈએ, જે આપણો પદ આધારિત વિભાગ છે, એ પણ 20 માર્ક્સનો છે. એમાં પણ સૌપ્રથમ જોડકા છે. જોઈએ પુત્ર વધુનું સ્વાગત, તો એ મિત્રો ગીત છે. મારા સપનામાં આવ્યા હરી, તો એ મિત્રો ઉર્મી ગીત છે. લઘુ કાવ્યો, તો એ મિત્રો છે દુહા મુક્તક ને હાઈકુ. પછી છે તેજમલ, તો એ લોકગીત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે આમાં સાહિત્ય પ્રકારમાં અને કવિ અથવા લેખકમાં માર્ક્સ પૂરેપૂરા મેળવવા હોય જોડકામાં, તો જે તમારી ચોપડી આપેલી છે એની આગળ અનુક્રમ મણિકા છે, એ એકવાર પેપર આપવા જતાં પહેલાં જોઈ લેજો. નેક્સ્ટ આગળ વધીશું. યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. તો સાંજ સમય સા મળ્યો વાલો વૃંદાવનથી આવે, આપણે બધાને ખબર જ છે આનો જવાબ. તો હાઈકુ ખાલી જગ્યા દેશનો સાહિત્ય પ્રકાર છે. હાઈકુ કયા દેશનો સાહિત્ય પ્રકાર છે? તો જાપાનનો. 23મો સખીઓના મતે પુરુષ ખાલી જગ્યાના મૂલ્ય પૂછશે, તો શેના મૂલ્ય પૂછશે? તો ભાગડીના. 24મો માતાના સ્વપ્નોને દીકરી ખાલી જગ્યા નિંદરમાં આંજતી, તો આવશે રાત નિંદરમાં આંજતી. નેક્સ્ટ એક વાક્યમાં જવાબ લખો કે તેજમલના દાદા શા માટે રડતા હતા? તો દાદાને 7 દીકરીઓ હતી, પણ દુશ્મનોના લશ્કરનો સામનો કરનાર પુત્ર ન હતો, તેથી દાદા રડતા હતા. 26મો છે કે માતાના ટૌકા પાસે કોની વિસાત નથી? તો માતાના ટૌકા પાસે સૂરની, તાલની અને સંગીતની વિસાત નથી. નેક્સ્ટ ડ છે કે 3-4 વાક્યમાં ઉત્તર લખવાના છે આપણે. 2 ગુણના પ્રશ્ન. તો નીચેની પંક્તિનો અર્થ વિસ્તાર કરો કે જિંદગીથી ના ડરે એ મોતને ડારી શકે, આગને જે પી શકે તે આગને ઠારી શકે. આ મિત્રો તમને લેખન વિભાગની અંદર પણ પૂછાઈ શકે છે. જોઈ શકો છો એનો અર્થ વિસ્તાર નીચે આપેલો છે શોર્ટ. તમારે વાંચી લેવાનો છે વિડીયો સ્ટોપ કરી. નરસિંહ મહેતા હરખાય છે કારણ કે, તો નરસિંહ મહેતાના હૃદયમાં વહાલાજીનું રૂપ વસી ગયું છે. વહાલાજી એટલે કે શ્રી કૃષ્ણનું. શ્રી કૃષ્ણ એમને વહાલથી આલિંગન દીધું અને તેઓ તન મનથી કૃષ્ણના મુખ પર વારી ગયા. કૃષ્ણનું રૂપ મહાશુભકારી છે, આથી નરસિંહ મહેતા વહાલાજીની શોભાને સતત નિરખીને હરખાય છે. 29મો છે કે કવિએ પુત્ર વધુનું ગૌરવ કઈ રીતે કર્યું? તેનો પણ નીચે તમને જવાબ આપેલો છે. તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરીને પ્રશ્નોનો જવાબ વાંચી લેવાનો છે. આગળ ઈ છે કે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના 10-12 વાક્યની અંદર જવાબ આપો. મોટા પ્રશ્નો 3 ગુણના. જોઈએ કે તેજમલને ઓળખવા સાથીઓએ કઈ કઈ પરીક્ષા કરી? આ પરીક્ષામાં તેજમલ કઈ રીતે પાર ઉતર્યા? તમારા શબ્દોમાં એની અંદર લખો. તેનો પણ નીચે મિત્રો સંપૂર્ણ જવાબ તમને આપેલ છે. તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરીને પ્રશ્નનો જવાબ વાંચવાનો છે. 31મો ગોદ માતની ક્યાં? કાવ્યના કવિને કઈ કઈ બાબતમાં માની અધૂરપ અનુભવાય છે? શા માટે? તો એ પણ જોઈ શકો છો, નીચે તમને જવાબ આપેલ જ છે. નેક્સ્ટ આગળ વધીશું. તો હોસ્ટેલમાં રહેતી દીકરીનું દ્રઢ મનોબળ તમારા શબ્દમાં લખો. તમે તમારા શબ્દની અંદર લખવાનું છે. હોસ્ટેલમાં રહેતી દીકરીનું દ્રઢ મનોબળ. હવે વિભાગ સી જોઈએ, વ્યાકરણ વિભાગ. વિભાગ સી પણ આપણો 20 માર્ક્સનો છે. એમાં છે આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ઉત્તર લખો. એમાં જોડણી, તો સૌપ્રથમ છે આશીર્વાદની સાચી જોડણી જોઈ શકો છો. પ્રતિકૂળની સાચી જોડણી જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીશું. 9 + ઉઢા શબ્દની સાચી સંધિ જોડો, તો થશે નવોઢા. આગળ છે નીચેનામાંથી દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા. તો ગુસ્સો એ મિત્રો ભાવવાચક છે. ઘી દ્રવ્યવાચક થશે. તો મિત્રો સેના એ કયો વાચક છે એ તમારે કમેન્ટ કરવાનું છે. હવે જોઈશું નીચે આપેલા શબ્દોના સાચા સમાનાર્થી શબ્દો. શૈશવ તો થશે બાળપણ. હેમ તો થશે સોનું. હવે છે ગેરહાજર શબ્દમાં કયો પ્રત્યય રહેલો છે? તો ગેર + હાજર, તો આગળ ઘેર અલગ પડે છે. તો આ મિત્રો કયો પ્રત્યય થાય? પૂર્વ પ્રત્યય. 38મો છે કે ટોળું શબ્દનો લિંગ પ્રકાર જણાવો. તો ટોળું તો મિત્રો સ્ત્રીલિંગ પણ ના થાય ને પુલ્લિંગ પણ ના થાય, તો શું થાય? નપુંસકલિંગ. નેક્સ્ટ 39 કે નીચે આપેલા પંક્તિનો અલંકાર આપેલા વિકલ્પોમાંથી શોધીને લખો. તો ભમરા સંપ આ ભમતો પવન ઉપમા કરવામાં આવી છે, તો ઉપમા અલંકાર. 40મો છે કે નર્મદા શબ્દનો સાચો સમાસ ઓળખાવો, તો થશે ઉપપદ સમાસ. હવે છે માગ્યા મુજબ જવાબ લખો કે નીચેના વાક્યમાંથી વિશેષણ શોધી પ્રકાર લખવાનો છે, પરંતુ કયો આનંદ વિકૃત છે? તો કયો એ મિત્રો થશે પ્રશ્નાર્થ. આગળ છે સર્વનામ શોધીને લખો. તો એની પૂજાનો બંદોબસ્ત કરો. તો એની એ મિત્રો એ છે પુરુષવાચક સર્વનામ. નેક્સ્ટ તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ રૂપ ભો, તો થશે ભોય. આગળ છે 44મો કે સ્મરણ શબ્દનો સાચો વિરોધાર્થી શબ્દ. સ્મરણનો વિરોધાર્થી થશે વિસ્મરણ. હવે જો એક કાળ અવસ્થા જણાવવાની છે, તો આળ કરી આલિંગન દે છે,
તો આ મિત્રો છે દે છે લખેલું છે તો વર્તમાનકાળ આવે, હતો હોય તો ભૂતકાળ આવે, ને આવશે સે લખેલું હોય તો ભવિષ્યકાળ આવે. ડિંગ થઈ જવું તો આશ્ચર્યચકિત થઈ જવું, લાંબા સમય સુધી યાદ રહે તેવું તો આવશે ચિરસ્મરણીય. 48 છે કે કૌંસમાં આપેલ સૂચના મુજબ વાક્ય પરિવર્તન કરો. તો ગોપીએ કૃષ્ણને મનાવ્યા કર્મણીમાં ફેરવો તો ગોપીઓથી કૃષ્ણને મનાવાયા. નેક્સ્ટ, નીચેના વાક્યનો નિષેધમાં રૂપાંતર કરો. ડોસા ફરીથી બોલ્યા તો ડોસા ફરીથી ન બોલ્યા. 50મો છે નીચેનું વાક્ય સાદું, સંયુક્ત કે સંકુલ છે ઓળખાવો. તું સાજો થા પછી કંઈક નવી નોકરી શોધજે. તો મિત્રો આમાં 2 વાક્યો છે, તું સાજો થા પછી જે છે સંયોજક છે અને છે કંઈક નોકરી શોધજે. તો 2 વાક્ય ભેળા થયા તો કયું વાક્ય થાય? સંકુલ વાક્ય. ધ્વનિ ઘટકો છોટા પાડો. ગિરધર જોઈ શકો છો, એકદમ સિમ્પલ. રવાનુકારી શબ્દ ઓળખાવો. બંદૂકમાંથી સનનન કરતી ગોળી નીકળી તો સનનન જે છે મિત્રો આપણો રવાનુકારી શબ્દ થશે. નેક્સ્ટ, વિભાગ ડી જે આપણો અર્થગ્રહણ વિભાગ ને લેખન વિભાગ છે. એની અંદર સૌપ્રથમ વિચાર વિસ્તાર છે. સફળતા જિંદગીની હસરેખામાં નથી હોતી ને ચણાયેલી ઇમારત એના નકશામાં નથી હોતી. એ પણ તમે જોઈ શકો છો. નીચે તમને સંપૂર્ણ વિચાર વિસ્તાર સ્પષ્ટ કરીને આપેલ છે. પછી જે કડવા હોય લીમડા પણ શીતળ એની છાય, બાંધવા હોય અંબોલડા તોય પોતાની બાય. એ પણ જવાબ આપેલ છે તમને. વિડીયો સ્ટોપ કરીને તમારે પ્રશ્નના જવાબ આ જે અર્થ વિસ્તાર છે એ પણ વાંચી લેવાનો છે. પછી પત્ર છે. પત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અહીંયા સ્વચ્છતા અભિયાન માટેનો પૂછાણો છે. તમારે પત્ર નથી પણ અહેવાલ છે. તો આ અહેવાલ ખાલી તમારે એની રીત યાદ રાખી લેવાની છે, કેવી રીતે લખવાનો છે. બાકી અહેવાલ કોઈ પણ પૂછાય તો પણ તમે લખી શકો આસાનીથી. નેક્સ્ટ, અહેવાલના અથવામાં તમને પત્ર પૂછાશે. પત્રની પણ આપણે રીત યાદ કરી લેવાની છે. જોઈ શકો છો તારીખ કઈ બાજુ લખવાની છે, કોને પત્ર લખવાનું છે, એ કઈ બાજુ લખવાનું છે, બધું જ. નેક્સ્ટ છે કે ગદખંડ વાંચી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. તમને એક ગદખંડ આપેલો હશે, એની નીચે પ્રશ્નો પૂછેલા હશે ને એના જવાબો આપણે આપવાના છે. તો છે કે આપણા દેશમાં લાંબા કાળથી શું સમજાયેલું છે? તો આપણા દેશમાં લાંબા કાળથી અભ્યાસ વિદ્યાનું મહત્ત્વ સમજાયેલું છે. દરેક ક્રિયા કઈ 3 રીતે કરી શકાય છે? તો આવશે ભયથી, લાલચથી અને પ્રેમથી. નેક્સ્ટ, સર્કસના મેનેજરો જાનવરને કેવી રીતે કેળવે છે? તો સર્કસના મેનેજરો જાનવરને ભયથી કેળવે છે. ગદખંડને યોગ્ય શીર્ષક આપો. તો અભ્યાસનું મહત્ત્વ તમે તમારી રીતે પણ સારું એવું શીર્ષક આપી શકો છો. પછી છે પદખંડ વાંચી પ્રશ્નોના જવાબો, એટલે કે કવિતા આપેલી હશે, એ કવિતા પરથી નીચે પ્રશ્નોના જવાબ તમને પ્રશ્નો આપેલા હશે, એના જવાબો આપણે કાવ્યમાંથી શોધીને લખવાના છે. જોઈ શકો છો પ્રશ્ન અને જવાબ આપેલા છે, તમારે વાંચી લેવાના છે વિડીયો સ્ટોપ કરીને. આગળ તમને નિબંધ પૂછાય છે તો આપણે આઈએમપી નિબંધ જોઈએ. વૃક્ષો વાવો, પર્યાવરણ બચાવો. નિબંધ પણ તમને આપેલ છે. તમારે વિડીયોની સ્પીડ ઓછી કરીને અથવા તો વિડીયો સ્ટોપ કરીને વાંચવા હોય તો વાંચી શકો છો. નેક્સ્ટ બીજો છે મારું વતન. તમારા ગામ વિશે તમારે લખવાનું છે. નિબંધની અંદર મિત્રો તમારે પંક્તિઓ પણ લખવાની છે, જેથી કરીને તમારો નિબંધ સરસ લાગે અને નિબંધની અંદર તમને વધુમાં વધુ માર્ક્સ મળી શકે. ત્રીજો છે મિત્રતાની મીઠાશ. પોતાના મિત્ર વિશે લખવાનું છે. એ પણ સંપૂર્ણ નિબંધ તમને આપેલ છે, જોઈ શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું આપણું ધોરણ 9 વિષય ગુજરાતી વિષયનું અતિ મોસ્ટ એમપી પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો સારો લાગ્યો હોય વિડીયોને લાઇક કરીને જજો. ચેનલ ઉપર નવા હોય ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરીને જજો. મળીશું આવનાર વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.